প্রাথমিক বিদ্যালয় কলাপাড়া পটুয়াখালী। আমি আজকে নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুদের যারা বিজ্ঞান বিভাগে আছে তাদের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের একটি ক্লাস উপস্থাপন করব। আশা করি নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আমার এই ক্লাসটি উপভোগ করবে। আমি পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের আলোর প্রতিফলন অধ্যায়ে তোমাদের স্বাগত। আজকে আমরা দর্পণ, আমাদের পাঠের বিষয় আজকে দর্পণ। পূর্ববর্তী দুটি ক্লাস হয়েছে আমাদের। আজকে আমরা দর্পণের দর্পণে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাশিমালা নিয়ে, শব্দমালা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। দেখো, একটি গাছ এখানে আছে। এটির গাছ থেকে কোনো একটি বস্তু থেকে যখন আলোক রশ্মি আপতিত হয় আমাদের চোখে, তখন আমরা দেখি ঠিক তেমনি কোনো একটি বস্তু থেকে আলোক রশ্মি যখন একটি দর্পণের উপরে পড়ে, তখন দর্পণ থেকে আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে একটি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। সেই প্রতিবিম্ব, দেখো এখানে একটি বিশেষ ধরনের দর্পণ আছে, সেখানে একটি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করেছে এখানে, যেটা পর্দায় ফেলা গেছে। এখানে গাছ থেকে আগত আলোক রশ্মি প্রতিফলক পৃষ্ঠে প্রতিফলন ঘটে। আমরা দর্পণ আমাদের এই পাঠের বিষয়ে আজকে আমরা দর্পণ ব্যাখ্যা করতে পারবো। আমাদের শিক্ষণফল দর্পণ ব্যাখ্যা করতে পারবো। গোলীয় দর্পণের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবো। গোলীয় দর্পণ সংক্রান্ত সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবো। আমরা শুরুতেই একটি ভিডিও দেখে নেই, একটু এন্টারটেইন করে নেই আমরা। চলো আমরা একটি ভিডিও দেখি। I have here a very thick glass plate, an inch and a half or so, very thick. It's tinted a little with green, which doesn't affect our operations. Now I am going to put a lighted candle in front of that and watch what we see. Oh, it's wonderful, wonderful. Lighted candle. Now I've forgotten whether we need the lights out, do we? No. But now, oh yes, it's all right, very good. I see in the monitor 3 images. Do you see 3 images there, Mr. Pearson? Right. Let's explore how they are formed. The first image is highly yellow. It is clear that there has been no absorption of the light energy by the glass, and clearly then that is an image arising from reflection from the front face. Now the next image is farther back. Oh, I'm reminded to say that this front face distance to here is the same as this front face distance to here. And notice, I was deceived myself. I was looking for the candle. Right. Now the next image is a little in the green. That is, it's less yellow. And it arises from reflection at the back face. And their separation again, remember, is not quite the thickness of the glass. Now there is a third image, which is less yellow and much green. Where does it arise? It arises, I believe, from the image caused by the front face of this glass of that first image. So you see, an image can constitute an object for further production of image. Now let me do this another way, which is very beautiful. I have here 2 blocks of glass, and, well, I have to turn a little so I can see them. Is that all right for you, cameraman? Oh, yes, that's beautiful. Now I'm going to prove some remarks that I made earlier. There is one slab of glass. There is one image formed by the front face. There is the other image formed by the back face. Now let me bring up the other slab. And notice I introduce another image. And if it were dark in this place, we'd see several more by internal repeated reflections. Let's try it. There. I see one way back there. Do you see it, Anderson, in this glass? A little hard for the camera to catch it.
Do you see 4 images? Yes, 4 images, right. And each one, lights please, each one increasingly greener, suggesting that it is arising from repeated internal reflections in the glass. Now, watch this. There we are. There we are. Beautiful thing. Beautiful thing. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা ভিডিওটি উপভোগ করলাম। চলো আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাই। দেখো, গোলকের উত্তল পৃষ্ঠ যদি প্রতিফলক রূপে কাজ করে, এই দেখো একটি গোলক, এই গোলকের উত্তল পৃষ্ঠ মানে এখানে দেখো বাহিরের পৃষ্ঠটা একদম বাহিরের পৃষ্ঠদেশ আমি একটু কালচে বর্ণের আবরণ দেওয়া আছে, বা উত্তল পৃষ্ঠ মানে বাহিরের পৃষ্ঠটি এই যে দেখো কালচে বর্ণের আবরণ দেওয়া আছে। এটাকে আমি প্রতিফলক পৃষ্ঠ হিসেবে মানে চিহ্নিত করেছি কালচে বর্ণ দিয়ে। প্রতিফলক পৃষ্ঠ হিসেবে যদি কাজ করে গোলকের উত্তল পৃষ্ঠ, এটাকে কিন্তু উত্তল পৃষ্ঠ মানে বাহিরের পৃষ্ঠটি, তখন এটা হলো উত্তল দর্পণ। আবার যদি গোলকের অবতল পৃষ্ঠ অর্থাৎ ভেতরের পৃষ্ঠটি যদি দেখো এই যে কালচে বর্ণের দ্বারা চিহ্নিত করা আছে, এটা প্রতিফলক পৃষ্ঠ হিসেবে কাজ করবে। অর্থাৎ গোলকের অবতল পৃষ্ঠ যদি প্রতিফলক পৃষ্ঠ হিসেবে কাজ করে তখন সেটা হলো অবতল দর্পণ, তাই তো? অবতল দর্পণ। আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাই। দেখো, আমাদের নিজেদের যে চেহারা দেখি, আয়নায় যে আমরা চেহারা দেখি, আয়নাটি কিন্তু সমতল দর্পণ। সেটা মসৃণ তল যদি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের চেহারাটি সুন্দরভাবে দেখতে পাই, আলোর সেখানে নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে। আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসে দেখেছি মসৃণ তল প্রতিফলক পৃষ্ঠ যদি মসৃণ হয় সেক্ষেত্রে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে। আর তল যদি অমসৃণ হয় সেখানে অনিয়মিত প্রতিফলন ঘটে। গোলীয় দর্পণ কিন্তু প্রতিফলক পৃষ্ঠ কি বলতো শিক্ষার্থী বন্ধুরা? গোলীয় দর্পণের প্রতিফলক পৃষ্ঠ মসৃণ নাকি অমসৃণ? দেখো, দর্পণ কিন্তু 2 প্রকার, একটা হলো সমতল দর্পণ, একটা হলো গোলীয় দর্পণ। গোলীয় দর্পণ আবার 2 প্রকার, উত্তল দর্পণ এবং দেখো গোলকের একটি অংশকে আমরা গোলীয় দর্পণ হিসেবে ব্যবহার করি, সেক্ষেত্রে উত্তল দর্পণও হতে পারে, অবতল দর্পণও হতে পারে। প্রতিফলক পৃষ্ঠ কি মসৃণ? হ্যাঁ, অবশ্যই মসৃণ। গোলীয় দর্পণের ক্ষেত্রে যদি প্রতিফলক পৃষ্ঠ মসৃণ হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু নিয়মিত প্রতিফলন হবে না। আমরা জানি সমতল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রতিফলক পৃষ্ঠ যদি মসৃণ হয় সেক্ষেত্রে নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে, কিন্তু গোলীয় দর্পণের ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রতিফলক পৃষ্ঠ মসৃণ, কিন্তু নিয়মিত প্রতিফলন হবে না, অনিয়মিত প্রতিফলন হবে। তবে এক্ষেত্রে অনিয়মিত প্রতিফলন হলেও কিন্তু একটি বিশেষ নিয়ম অনুসরণ করবে। এখানে আমরা একটু দেখি, একটি সম্পূর্ণ গোলকের অংশ বিশেষ আমরা গোলীয় দর্পণ হিসেবে নিয়েছি। এই যে MN অংশটি আমরা গোলীয় দর্পণ হিসেবে নিয়েছি, যেখানে এই P বিন্দুটা দেখো, এই যে P বিন্দু, P ফর পোল, P ফর পোল, পোল মিনস মানে মেরুবিন্দু, P হলো মেরুবিন্দু, মেরু। এই মেরুবিন্দু দিয়ে যেই ব্যাস, এই যে গোলকের যে ব্যাসটি যাচ্ছে, এই যে ব্যাস সরল রেখা, এই ব্যাস বরাবর যে সরল রেখাটি এই মেরুবিন্দু দিয়ে যায় গোলকের মানে ওই দর্পণ, গোলীয় দর্পণের এই যে সরল রেখা, এবি সরল রেখাটাকে আমরা কি বলবো?
প্রধান অক্ষ বলবো, প্রধান অক্ষ। আমরা এই ক্লাসে, বর্তমান ক্লাসে এই পাঠে আমরা বিভিন্ন রাশি সম্পর্কে পরিচিত হব, বিভিন্ন টার্ম সম্পর্কে পরিচিত হব। পরবর্তী ক্লাসে আমরা আরও বিস্তারিত যাব। এখানে আমরা একটু দেখি রাশিগুলি। এখানে এই যে গোলক, এই যে গোলকের যে কেন্দ্র লাল চিহ্নিত করা, এটা কিন্তু সি ফর সেন্টার, অর্থাৎ এই সিকে আমরা বক্রতার কেন্দ্র, এই যে বক্রটা, এই যে গোলীয় দর্পণটি আসলে যে গোলকের অংশ বিশেষ, সেই গোলকের কেন্দ্র হলো বক্রতার কেন্দ্র সি। এই বক্রতার কেন্দ্র বরাবর বিভিন্ন ব্যাস, অসংখ্য ব্যাস হতে পারে, এই ব্যাস বরাবর অনেক অক্ষ হতে পারে, সেগুলি কিন্তু গৌণ অক্ষ। কিন্তু মেরুবিন্দু দিয়ে যে ব্যাসটি, যেই সরলরেখা বরাবর থাকবে, সেই সরলরেখা কিন্তু আবার প্রধান অক্ষ হিসেবে আমরা নেই। এখানে বক্রতার ব্যাসার্ধ নিশ্চয়ই তোমরা ব্যাসার্ধ জানো, বৃত্তের ব্যাসার্ধ হলো পরিধির বিন্দু এবং কেন্দ্রের দূরত্ব। পরিধির উপরে যে কোনো বিন্দু এবং কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো ব্যাসার্ধ। এখানে হলো বক্রতার ব্যাসার্ধ হলো সিপি, হলো আর, বক্রতার ব্যাসার্ধ সিপি সমান আর। এখানে এই দর্পণটির নাম কি তোমরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে। এইখানে অবতল পৃষ্ঠ কিন্তু প্রতিফলক পৃষ্ঠ হিসেবে আছে। এই যে দেখো, এই কালচে বর্ণ দ্বারা আমি অবতল পৃষ্ঠকে প্রতিফলক পৃষ্ঠ হিসেবে চিহ্নিত করেছি। এটি হলো অবতল দর্পণ। এই যে দেখো, অবতল দর্পণে এবি হলো এখানে প্রধান অক্ষ, কারণ মেরুবিন্দু দিয়ে যাচ্ছে, পি দিয়ে যাচ্ছে, মেরুবিন্দু দিয়ে যাচ্ছে। এবি হলো প্রধান অক্ষ। প্রধান অক্ষের সমান্তরালে দেখো আপতিত আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হচ্ছে, দেখো অনিয়মিতভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, অনিয়মিতভাবে, ঠিক আছে, কিন্তু তারপরেও একটি নিয়ম মেনে চলছে, বিশেষ নিয়ম মেনে চলছে। দেখো, প্রতিফলনের পর অনিয়মিত প্রতিফলিত রশ্মিও কিন্তু একটি বিশেষ বিন্দুতে, নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে। দেখো, এদিক দিয়েও যদি সমান্তরালে আপতিত আলোকরশ্মি হয়, সেটাও কিন্তু প্রতিফলনের পর প্রতিফলিত রশ্মি কিন্তু একটি বিশেষ বিন্দুতে মিলিত হবে, একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হবে, যেটা আমি এফ দ্বারা, এই যে লাল চিহ্নিত করেছি এফ দ্বারা, এফ হলো এখানে কি প্রধান ফোকাস। আমরা এই বিন্দুটাকে বলবো প্রধান ফোকাস। প্রধান ফোকাস, আর প্রধান ফোকাস থেকে মেরুবিন্দুর দূরত্ব, এই যে এফ পি, এটাকে আমরা ফোকাস দূরত্ব বলবো। দেখো, ফোকাস দূরত্ব এফ পি কিন্তু আসলে এই যে বক্রতার কেন্দ্র থেকে মেরুবিন্দু পি এর দূরত্ব কিন্তু বক্রতার ব্যাসার্ধ, যাকে আমি আর দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম, এখানে তাহলে আর এর কিন্তু অর্ধেক হয়ে গেল, অর্থাৎ বক্রতার ব্যাসার্ধের অর্ধেক হলো ফোকাস দূরত্ব। ফোকাস দূরত্ব স্মল এফ, ফোকাস দূরত্ব স্মল এফ যদি বলি r/2, অর্থাৎ বক্রতার ব্যাসার্ধের অর্ধেক। এখানে দেখো আরেকটি দর্পণ, এই দর্পণের কিন্তু অবতল পৃষ্ঠে পারা লাগানো, পারা মানে এক বিশেষ আবরণ দেওয়া হয়, যেন আলোকরশ্মি প্রতিসরিত বা শোষিত না হয়ে প্রতিফলিত হয়। সেজন্য এক বিশেষ ধরনের আবরণ দর্পণে রাখা হয়। এখানে দেখো, অবতল পৃষ্ঠে পারা লাগানো, উত্তল পৃষ্ঠ কিন্তু এখানে প্রতিফলক পৃষ্ঠ হিসেবে কাজ করবে, তার মানে এটা হলো উত্তল দর্পণ। উত্তল দর্পণে দেখো, মেরুবিন্দু বরাবর যে অক্ষটি গেল প্রধান অক্ষ, এই প্রধান অক্ষের সমান্তরালে এই যে প্রতিফলক পৃষ্ঠে আপতিত আলোকরশ্মি দেখো, কিন্তু প্রতিফলিত হয়ে যাওয়ার পরে আমি যদি প্রতিফলিত রশ্মিগুলির করি, মানে পিছনের দিকে বর্ধিত করি, দেখো পিছনের দিকে বর্ধিত করি, তখন মনে হবে এই পিছনের কোনো বিন্দু থেকে এই প্রতিফলিত হচ্ছে। এই যে পিছনের যে বিন্দুটি, এই যে লাল চিহ্নিত এফ বিন্দু, এটাও এখানে প্রধান ফোকাস। তার মানে উত্তল দর্পণেও প্রধান ফোকাস, এই যদিও অবাস্তবভাবে প্রধান ফোকাস দেখা যাচ্ছে এখানে, এইখানে প্রধান ফোকাস এফ, এখানে ফোকাস দূরত্ব হলো এফ পি, মানে স্মল এফ, এখানেও কিন্তু r/2 ফোকাস দূরত্ব, এফ ইকুয়াল r/2। আমরা একটু দেখি উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে যদি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে এক গুচ্ছ আপতিত আলোকরশ্মি, দেখো সমান্তরালভাবে আপতিত আলোকরশ্মি প্রতিফলনের পর মনে হচ্ছে এগুলি যদি পিছনের দিকে বর্ধিত করা হয়,
মনে হচ্ছে, দেখো পিছনের দিকে বর্ধিত করা হলে মনে হচ্ছে এফ বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে। এই যে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে, এই বিন্দুটাই হচ্ছে এখানে প্রধান ফোকাস। এই প্রধান ফোকাস বরাবর যদি আমি একটি তল কল্পনা করি, সেটা হলো ফোকাস তল। যদিও উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে এই যে পিছনের দিকে যেহেতু বর্ধিত করে বিন্দুটি পাওয়া গেছে, এটা কিন্তু অবাস্তব। তার মানে এই ফোকাস তলটি কিন্তু এখানে অবাস্তব, এখানে যে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হবে তাও অবাস্তব। তার মানে অবাস্তব প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হবে এখানে। এই ক্ষেত্রে আমরা একটু মূল্যায়নে যাই। দেখো গোলীয় দর্পণ কাকে বলে তোমরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে। গোলীয় দর্পণ একটি গোলক, যেমন গোলক তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ফুটবল একটি গোলক। গোলকের অংশ বিশেষ যদি দর্পণ হিসেবে ব্যবহার হয় তখন সেটা হলো গোলীয় দর্পণ। সেক্ষেত্রে সেটি উত্তল পৃষ্ঠ প্রতিফলক পৃষ্ঠ হিসেবে হতে পারে, অবতল পৃষ্ঠ প্রতিফলক পৃষ্ঠ হতে পারে। আমরা দেখি সমতল দর্পণের প্রতিফলক পৃষ্ঠ কিরূপ। সমতল দর্পণে প্রতিফলক পৃষ্ঠ সাধারণত কি থাকে? মসৃণ থাকে, তাই না? মসৃণ থাকে, সেখানে নিয়মিত প্রতিফলন হয়। আর প্রধান ফোকাস এবং মেরুবিন্দুর মধ্যবর্তী দৈর্ঘ্যকে কি বলা হয়? প্রধান ফোকাস এবং মেরুবিন্দুর মধ্যবর্তী দৈর্ঘ্যকে ফোকাস দূরত্ব বলা হয়। বক্রতার কেন্দ্র এবং মেরুবিন্দুর মধ্যবর্তী দৈর্ঘ্যকে কি বলা হয়? বক্রতার ব্যাসার্ধ বলা হয়, তাই না? সমতল দর্পণে কি ধরনের প্রতিফলন ঘটে? দুঃখিত, এখানে মসৃণ সমতল দর্পণে কি ধরনের প্রতিফলন ঘটে এটা বললে আরো ভালো হয়। মসৃণ সমতল দর্পণে নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে, তাই না বন্ধুরা? আবার মসৃণ গোলীয় দর্পণের ক্ষেত্রে কিন্তু অনিয়মিত প্রতিফলন ঘটে। হ্যাঁ, অর্থাৎ সমতল মানে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপতিত আলোকরশ্মি কিন্তু মানে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে প্রতিফলিত হয় না। মানে সমান্তরালে আপতিত আলোকরশ্মি সমান্তরালে প্রতিফলিত না হলে সেটা হলো অনিয়মিত প্রতিফলন। তারপরও গোলীয় দর্পণে এক বিশেষ নিয়ম মেনে চলে। আমরা একটি নিয়ম দেখেছি যে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপতিত আলোকরশ্মি প্রতিফলনের পর একটি বিন্দুতে মিলিত হয় অথবা একটি বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়। সেই বিন্দুটা হলো প্রধান ফোকাস। আমরা পরবর্তী ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা করব। এই ক্লাসে আমরা বিভিন্ন ধরনের টার্ম নিয়ে, রাশি নিয়ে আলোচনা করছি। অবতল দর্পণের প্রধান ফোকাস এবং মেরুর, দেখো প্রধান ফোকাস এফ, এখান থেকে মেরু পি এর দৈর্ঘ্যকে কি বলে? ফোকাস দূরত্ব। সেই ফোকাস দূরত্বের সাথে বক্রতার ব্যাসার্ধের সম্পর্ক কি? মানে সি থেকে পি পর্যন্ত দূরত্ব, বক্রতার ব্যাসার্ধ সিপি। তার মানে সিপি আর এখানে এফপি এর মধ্যে সম্পর্ক নিশ্চয়ই তোমরা পরবর্তী ক্লাস স্লাইডে দেখেছ। স্মল এফ ইজ ইকুয়াল আর বাই 2, বক্রতার ব্যাসার্ধের অর্ধেক। আমরা আরেকটি ভিডিও দেখি। চলো আরেকটি ভিডিও দেখি। তোমরা একটু ধৈর্য সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিও ক্লাসটি উপভোগ করবে আশা করি। আমরা একটি ভিডিও দেখি। Spherical mirrors. We know a plane mirror, a mirror with a plane surface. Then what is a spherical mirror? Before we see that, if you have not subscribed to our channel, please subscribe and click the bell icon to get all the latest updates. If the reflective surface of the mirror is spherical, it is a spherical mirror. Let us understand few interesting things about the spherical mirrors with the help of this spoon. First, let us observe its surface that is bulged out. The outer surface is reflective and it acts like a convex mirror. What is a convex mirror? If the reflective surface of the spherical mirror is curved outwards, it is called a convex mirror. Examples of convex mirrors are vehicles' rear-view mirrors, security mirrors, and dentist mirrors. Now come to the inner surface of the spoon. The inner surface of the spoon acts like a concave mirror. What is a concave mirror? If the reflective surface of the spherical mirror is curved inwards,
it is called a concave mirror. Examples of concave mirrors are automobile headlights, solar cookers, shaving mirrors, etc. To understand the working of these spherical mirrors, we need to know the meaning of certain terms. First term, pole. What is a pole? The center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole. It lies on the surface of the mirror. Pole is denoted by the letter P, center of curvature. The reflecting surface of a spherical mirror forms a part of a sphere. This sphere has a center. This point is called the center of curvature of the spherical mirror. It is represented by the letter C. The center of curvature of a convex mirror lies behind it. However, it lies in front of the mirror in case of a concave mirror. Radius of curvature. The radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the mirror. It is represented by the letter R. Principal axis. An imaginary straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror is called the principal axis. We should remember that principal axis is normal to the mirror at its pole. It means that at the point of pole, the angle between the mirror and principal axis is 90 degrees. Principal focus. If number of light rays parallel to the principal axis are falling on a concave mirror, they all meet or intersect at a point on the principal axis of the mirror. This point is called the principal focus of the concave mirror. In case of a convex mirror, the reflected rays appear to come from a point on the principal axis. This point is called the principal focus of the convex mirror. The principal focus is represented by the letter F, focal length. The distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called the focal length. It is represented by the letter F. Aperture. The diameter of the reflecting surface of spherical mirror is called its aperture. In this lesson, we discuss about the spherical mirrors whose aperture is much smaller than its radius of curvature. There is a relationship between the radius of curvature R and focal length F of a spherical mirror. For spherical mirrors with small apertures, the radius of curvature is found to be equal to twice the focal length. We write it as R equal to 2F. This implies that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and center of curvature. In this video, we have learnt about spherical mirrors. In the next video, we will see the images formed by the spherical mirrors. Thanks for watching. If you like the video, please give us a like, please post your comments and share this video to your friends. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ভিডিওটি উপভোগ করলাম। চলো আমরা আরেকটি কাজ করি এখনই, ভিডিওটি পজ করে। দেখো, চামচ, তোমরা চামচের কিন্তু দুটো পৃষ্ঠই, একটি পৃষ্ঠ হলো অবতল পৃষ্ঠ, দেখো এই যে এটা অবতল পৃষ্ঠ, আরেকটি কিন্তু বাহিরের যেটা উত্তল পৃষ্ঠ। দুইটি পৃষ্ঠই কিন্তু প্রতিফলক পৃষ্ঠ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি আমরা। তোমরা নিশ্চয়ই এটা চেষ্টা করে দেখবে, মানে এখনই দেখবে যে চামচের দুটো পৃষ্ঠই কিন্তু তোমার প্রতিফলক পৃষ্ঠ হিসেবে কাজ করে, গোলীয় দর্পণ হিসেবে কাজ করে। একটি হলো উত্তল দর্পণ হিসেবে, অবতল দর্পণ হিসেবে, আর একটি হলো উত্তল দর্পণ হিসেবে কাজ করে। চামচের উভয় তল কিভাবে দর্পণের সাথে তুলনা করা যায় তা বিশ্লেষণ করো। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ মনোযোগ সহকারে আমার এই ক্লাসটি উপভোগ করার জন্য। আজ আর নয়, সবাই ভালো থেকো। আগামী ক্লাসের জন্য তোমাদের আহ্বান জানাই। পরবর্তী ক্লাস আমরা আলোর প্রতিফলনেরই অন্য পরবর্তী পাঠে যাব।